Overview of my program. The program at Gallaudet also is a 5-year PhD program, 4 years of study, 5th year is internship. Gallaudet is a bit unique in that it is the only university in the world for deaf and hard of hearing people. So, for instance, all the courses that I take are in American Sign Language, בשפת סימנים אמריקאית. אז ספציאליזציה של האוניברסיטה שלי. זה משהו אחר, כאילו, כשבוחרים את התוכנית, איפה רוצים ללמוד, מה רוצים ללמוד, כאילו, יש המון תוכניות עם ספציאליזציה שלכם. The program itself is a standard 5-year APA-approved clinical psych program. It's the same courses you would take at most other PhD programs. The first year is all coursework, theoretical studies, therapy, theory, and test theory. The second year is probably 3/4 coursework, and then we have practicum, which is on campus, working in the counseling center. That was primarily doing therapy and also batteries for people that were either on campus that needed some sort of mental health evaluation or some sort of learning disability evaluation. But we also took people from the community, from either the Washington, D.C. area or people from farther in. Again, we're working only with deaf people, so we would get referrals from all over the country because they needed people that knew what they were doing with that community. So, a bit different. We also took referrals from people in the community that were not deaf, hearing clients for a variety of reasons. So we covered the battery. Third and fourth year is about, we have, I guess what you guys call practicum, we call externship. 2 days a week outside doing clinical work. The other 2 days, 3 days, you're usually in studies doing advanced work. The program I'm in is predominantly CBT. Like Michal said, if you're looking for psychodynamic programming, it's not a given in the United States that anywhere you go will teach you psychodynamic theory at all. My program, we learned about it for 2 weeks in our methods of therapy classes, and then we never really talked about it again. Everything else, we had courses on CBT, we had courses on humanistic. Now the nice thing about, and this is something I don't know if New York has as well, in Washington there are 13 universities in the Washington D.C. area, and they all have what they call a consortium, like a haskama, so I can take courses at any of those other universities. So for instance, at George Washington University, they have a PsyD program, which is very psychoanalytic, and a PhD, which is not. American University has a PhD program that is very psychoanalytic. So if I was interested in psychodynamic theory, it was very easy for me to take courses in psychodynamic theory. I didn't. But, I know, and maybe Roy will talk about it more, the requirements to bring your degree back into Israel can get a little tricky as far as how many Rorschachs you've administered, as far as how many hours of psychodynamic theory and clinical hours you have. It gets a bit sticky. So when you're looking around, I would say, mind those kinds of things. So years 1 through 4 on campus, 5th year is internship, which I hopefully will be doing next year. Yeah. עוד משהו, שאלות? Do you have 3 semesters every year? 2 semesters a year. The first year, we also go through the summer to make sure we get everything to be ready for the second year. So the first year is 3 semesters. Well, it's really 5 semesters straight, because you go Stav Aviv, Kite, Stav Aviv, and then you have a break, and then you go into your 3rd year. So that's the only exception, though. Like, that's the one. Yeah. Okay. היית אומר שיש פחות עיסוק בפסיכואנליזה בכלל, כאילו, או שבאוניברסיטה שספציפית היית בה, It's just, like, the university that I'm at, there wasn't anyone there that taught that specifically, or that had specialized in that, so it wasn't that anyone was against it, just we don't have professors there to teach it. It just isn't the philosophy of the United States, of our program. Also, if you look at what people need in the United States, for the most part, insurance companies, private insurance companies, private for-profit insurance companies, are not going to pay for you to go to psychoanalytic therapy for 2 years. They're going to want 12 sessions, CBT, done. So there's a bit of a
speak German? No? All right, then I'm starting. There's this kind of what they want to do versus what people can do, philosophical. Philosophical versus economical conflict of you can have the skill of doing psychodynamic therapy, but you're going to have to find people that are going to be willing to pay out of pocket. Only the psychologist would. So there's a bit of that as far as that stuff goes as well, which might be why it pulls more one way than another, at least in the States. Could you address, both of you actually, how did you end up where you're at? How do you choose a program in broad terms? There's many APA programs. How do you narrow down your choice of schools, and by which criteria do you choose it? השאלה לך למה שבחרתי את התוכנית בגלודת איפה שהלכתי. Before I entered graduate school, I actually worked for a year in a mental health clinic that was for deaf and hard of hearing people. So I worked as an interpreter for a year, doing interpreting court assessments, interpreting learning disability assessments, intelligence assessments, all kinds of things. So for me, when I went to graduate school, I took this whole chashut thing and the psychology thing and put them together and went to Gaudat. So it was kind of an easy choice for me. I wanted to go to New York. About 80% of our students. That's why I'm saying it out loud. האמת היא שאני אתחיל כי זה גם אינפורמציה חשובה, אני התחלתי דווקא לחפש סיידי. שנה ראשונה פניתי לכמה תוכניות סיידי. כן. האמת שזה מרצה באוניברסיטת תל אביב סיפרה לי על זה, וזה נורא הדליק אותי שזה הרבה יותר מקצועי, ועבודת הדוקטורט היא יותר, פחות research oriented, ויותר על קייס, ומאוד דיבר אליי. ידעתי שאני רוצה להיות פסיכולוגית, קלינית, לא דווקא להיות באוניברסיטה, ובאמת נרשמתי ל5 תוכניות ברחבי המדינה, והייתי נורא מרוצה שהתקבלתי לכולן, ואז, כן, לסיידי, ואז התחלתי לברר מה אני יכולה לקבל מבחינת מלגות, וגיליתי שבכל מקום היו נורא נחמדים לתת לי את המלגות הכי גבוהות, שהיו בערך $2,000 מתוך $30,000 לשנה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה נחמד, אבל לא יכולה. אני לפעמים יפסיק כן. המאפיין, ההבדל הגדול מעבר להבדל האקדמי בין סיידי ל-PhD שמאוד קשה להשיג מימון לסיידי. התוכנית היא פחות מחקרית, אז יש גם פחות כסף שמגיע ממקורות מחקר עבור המחקר. שוב, זו הכללה, כמובן שזה שונה ממקום למקום, אבל בגדול אי אפשר לבנות על מימון מלא לסיידי, בטח לא בתחילה בשנה. לא קרוב למלא, זה understatement, לא מלא, זה ממש צריך לדעת שיש לך המון כסף. כן. כן, אני בדיוק התכוונתי לעשות את זה עוד לפני, אוקיי. אז סיידי נותן, בסך הכל הקורסים הם די דומים, זאת אומרת, כי הם גם צריכים להיות, אני לפחות פניתי רק לתוכניות שהן APA approved, שהן מאושרות על ידי Association of Psychology, American Association of Psychology. אז הקורסים הם בסך הכל דומים, הדגשים הם שונים, זאת אומרת, יש הרבה יותר שעות של עבודה מעשית, מוקדשות לעבודה מעשית, יש הרבה פחות מחקר, והכי חשוב, הדיסרטציה עצמה, הדוקטורט הוא לא חייב להיות דוקטורט אמפירי, מה שלא נכון לגבי תוכניות PhD. אוקיי, לא חייבים לעשות מחקר, אפשר לעשות משהו תיאורטי, אפשר לעשות איזושהי עבודה שמבוססת על case study, שיש אנשים שזה פשוט יותר קל להם ויותר מדבר אליהם. מבחינת אורך התוכנית זה אותו דבר, פחות או יותר. צריך לקחת בחשבון שיש מקומות, יש תוכניות סיידי מעולות. דן הזכיר את התוכנית נכון? איפה זה? בדיוק. אז יש תוכניות שהן מאוד נחשבות, וכולם יודעים את זה. זאת אומרת, להתקבל מהן אחר כך לאינטרנשיפ זה קל, כי הן ידועות בכמה הן טובות. אבל יש הרבה תוכניות שזה נחשב פחות מאשר ה-PhD, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי להתקבל להתמחות היום בארצות הברית, זה משימה
מסובכת ביותר. זאת אומרת, כמעט היום כבר קרוב ל-60% רק matched. זאת אומרת, מצליחים להתקבל לאינטרנשיפ, להתמחות. אז זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. חוץ מזה, בסך הכל הן לא נורא שונות. עוד פעם, הדגש לא על מחקר, אם מעניין אתכם מחקר זה לא המקום, והכסף. הכסף הוא הבדל מאוד גדול, בדרך כלל גם יש הרבה מאוד תוכניות במין מוסדות פרטיים קטנים, למשל המקום שבו דווקא רציתי, מכל הסיידי שנרשמתי, היה בברקלי, ב-Wright Institute, שזה מוסד מקסים וקסום, שהולכים לשם ומתאהבים בו, וזה בניין כזה יפה ליד ברקלי, UCN ברקלי, משהו. אבל... מה זה? נכון. ממש מקסים וירוק ומשגע. אז מפתה, אבל שנה אחר כך נרשמתי מחדש ל-PhD. ולכמה מקומות נרשמת? זהו, אז נרשמתי בעצם, בשלב הזה כבר נרשמתי רק בניו יורק, נרשמתי ל5 מקומות, והתקבלתי רק לאחד. אז השאלה למה הלכתי לפרלי דיקנסון קצת מצטמצמת פה, למרות שאני חייבת להגיד שהדבר שפיתרתי, לפחות בגללו נרשמתי לפרלי דיקנסון, היה שבאמת זה אפשר לי להיפתח ל-CBT. פה בתל אביב זה היה מאוד מאוד, היום אני חושבת שיש קצת יותר דגש על זה, אבל אז זה ממש לא היה, ורציתי להכיר עוד כלים, וגם רציתי לחזור לארץ עם איזשהו יתרון. יש פה המון פסיכולוגים שעושים אותו דבר, פחות או יותר עם ורסיות. וחשבתי שיהיה יתרון לחזור מארצות הברית עם מה שארצות הברית יודעת לעשות הכי טוב. האמת היא שזה מתגלה כיתרון גדול מבחינתי כיום. זאת אומרת, למרות שאני היום עובדת אקלקטית, אני עושה, או אני קוראת לזה אינטגרטיבית, רוב ההפניות שמגיעות אליי הם הפניות כי יודעים שאני עושה CBT. ואז מה שאני עושה איתם זה מה שאני עושה איתם, אבל אנשים יודעים שאני עושה CBT. אז זה לשאלה למה דווקא שם. אני התמקדתי בניו יורק כי באמת רציתי, זאת אומרת, היה לי כבר את התואר השני פה, וכבר הייתה לי איזושהי פריבילגיה שידעתי שפסיכולוגית אני כנראה, אם אני אשרוד את ההתמחות פה אני אהיה. אז יכולתי להרשות לעצמי ככה להתמקד. אז זה לא, אני חושבת שזה משהו שאני רוצה להגיד, שיש שם, באמת היתרון של ללמוד באמריקה זה האפשרויות, המון אפשרויות לעומת פה עם 5 או 6 אוניברסיטאות שמאפשרות את זה. אבל אני רוצה להגיד שמצד שני, לא לבוא בגישה שזה הולך להיות פשוט. ואני חושבת שאני למדתי שיעור ענק בענווה. באתי מתל אביב עם הקלינית והרגשתי שאני מלכת העולם כי התקבלתי בתל אביב, ופתאום באתי ואמרו לי, נו אז מה? כאילו לא רוצים אותך פה. וצריך לדעת את זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו נורא מיוחדים וטובים ואינטליגנטים וביקורתיים. לא בכל מקום אוהבים את זה, ולא בכל מקום דווקא מעריכים את זה. ולבוא לא עם ביטחון עצמי, אבל גם עם איזה ענווה. וגם עם המון מוכנות לעבוד כמו מטורפים על האפליקיישן שלכם. זה full time job. נגיע לזה. אני רוצה רק להוסיף על מה שמיכל אמרה. הענווה זה מילת המפתח שאנחנו שומעים לא רק מסטודנטים שלמדו פסיכולוגיה, אלא בכלל, כי יוצאים מפה באמת עם איזשהו, וסטודנטים ישראלים נחשבים לסטודנטים טובים, ולכן גם הרבה סטודנטים ישראלים מתקבלים לתחומים השונים בארצות הברית. אבל אז שהם חוזרים, או בזמן החופשות שהם באים ונותנים אצלנו הרצאות, אז מה שעולה כל הזמן זה, חשבתי שאני טוב, ואני חושב שאני טוב, אבל אני נכנס למחלקות ויש כל כך הרבה אנשים מוכשרים וטובים, ואז זה ככה קצת פרופורציות, בדיוק זה המילה. עכשיו, בנוסף למה שמיכל אמרה, גם לגבי שהיא פנתה רק בניו יורק, זה עבד לך. זה לא אסטרטגיה שאנחנו ממליצים, היא גם הייתה מוגבלת באזור הגיאוגרפי, נכון, בגלל בעלך, שלמד בסטוני ברוק. הפסיכולוגיה הקלינית, ואנחנו תכף נדבר על admissions, היא לא פחות תחרותית מה שבארץ. השוני הוא שיש הרבה יותר מקומות, כמו שמיכל אמרה. בדרך כלל אסטרטגיה נכונה או אסטרטגיה לא נכונה, זה לא לפנות רק ל5 מקומות, אנחנו ממליצים מינימום 10,
עד 12, שזה לא פשוט, וזה ספציפית לפסיכולוגיה קלינית, כי בתחומים אחרים אני אומרת ממוצע ל-graduate study זה 7 עד 8 מקומות, 7 עד 8 אוניברסיטאות שונות. בגלל שפסיכולוגיה קלינית היא כל כך תחרותית, אז צריך להגביר קצת את מספר האוניברסיטאות. יש לי סטודנט שלומד בקולומביה, הוא פנה ל-12 אוניברסיטאות, הוא התקבל רק לקולומביה. It happened to be his first choice, אבל לא משנה, הוא התקבל רק לקולומביה. זה לא כי הוא לא טוב, הוא היה מצוין, כי התחרות היא מאוד מאוד גדולה. ולכן האסטרטגיה של אני מתמקד רק במדינה מסוימת, כי החלום שלי זה לחיות בניו יורק, זה מצוין, אבל כאסטרטגיה אקדמית לקבלה, מבחינת סיכויי קבלה, זה לא נכון. אז מיכל זה סיפור מזל וקצת... לגמרי. תקשיבו לה, לא לי.